श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्
তস্মাৎ সর্বগতম ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম। আজকের মনন দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৭ নম্বর শ্লোক পাঠ করছি। ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাম যন্মনোনুবিধীয়তে তদস্য হরতি প্রজ্ঞাম বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি। বলা হচ্ছে ঘূর্ণায়মান বায়ু যেমন জলে থাকা নৌকাকে বিপথে নিয়ে যায়, সেরূপ নিজ নিজ বিষয়ে ছুটতে থাকা ইন্দ্রিয়গুলিকে বা ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে যেটিকে মন অনুসরণ করে, সেই ইন্দ্রিয়টি অসংযত ব্যক্তির আত্মানাত্ম বিবেক বুদ্ধি হরণ করে এবং তার মনকে বিষয়াভিমুখী করে। এখানে একটা তত্ত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তার নিরিখে একটা উপমা দেওয়া হয়েছে, অপূর্ব উপমা দেওয়া হয়েছে। এবং গীতাতে এরকম অজস্র উপমা আছে। যেখানেই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা আছে সেখানেই সহস্র মানে একাধিক উপমা দেওয়া হয়েছে। কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব দুরূহ, এখানে উদাহরণ না দিলে, রিয়েল লাইফের সাথে তাকে কানেক্ট না করলে যারা সাধক তাদের বুঝতে বড় অসুবিধা হবে। তাই শ্রী ভগবান এই বিবিধ উপমা উদাহরণ ব্যবহার করছেন। ঠিক আছে, তো এখানে কি বলা হচ্ছে যে ইন্দ্রিয়গুলো অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই ইন্দ্রিয়গুলো নিজের নিজের বিষয়ে ধাবমান, কারণ এগুলো বহির্মুখী। যেমন চোখ রূপ এর দিকে ধাবমান, সে কালার গ্রহণ করতে পারে, কালার আইডেন্টিফাই করে, ওটাই তার কাজ। কর্ণ সে শব্দকে শোনে, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয় সে ঘ্রাণ নেয়, জিহ্বা রসনেন্দ্রিয় ও রসকে অনুভব করে, ত্বক স্পর্শেন্দ্রিয় সে স্পর্শ নেয়, স্পর্শকে আইডেন্টিফাই করে। এবারে এই ইন্দ্রিয়গুলো সব সময় বিষয়ের দিকে ধাবমান। আমরা বলেছিলাম না যে কঠোপনিষদে সেখানে তৃতীয় বল্লীতে, প্রথম অধ্যায় তৃতীয় বল্লীতে বলা হচ্ছে শুরুতেই যে পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণত স্বয়ং তস্মাৎ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মা কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষত আবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন। পরাঞ্চিখানি, এই ইন্দ্রিয়গুলোকে পরমাত্মা এমন ভাবেই বানিয়েছে যে এরা বাইরের বিষয়গুলো। এইবারে ইন্দ্রিয় বাইরের বিষয়ের দিকে ছুটছে, এই ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে যে কোনো একটিকে যদি মন অনুসরণ করে, নিয়ন্ত্রণ করছে না, অনুসরণ করছে, এই ইন্দ্রিয়টা যেদিকে যাবে আমি সেদিকে যাব, ইন্দ্রিয় যে বিষয় গ্রহণ করবে আমি সেই বিষয় গ্রহণ করব করে যদি মন কারো পেছন পেছন যায়, তাহলে সেই অসংযত ব্যক্তির, অসংযত কেন? কারণ সে মনকে নিয়ন্ত্রণ করেনি, সে মনকে ইন্দ্রিয়ের পেছনে পাঠিয়ে দিয়েছে। মানে ব্যাপারটা এইরকম, একটা পাগলা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে, পিঠে যদি কারোকে চাপিয়ে দেওয়া হয় তার দশা যেমন হবে, এরকম অসংযত মনকে একটা পাগলা ইন্দ্রিয়ের ওপরে চাপিয়ে দিলে একই দশা হবে। সে ইন্দ্রিয় পাগলা ঘোড়ার মতো চতুর্দিকে ছুটে বেড়ায়, আর তার পিঠে যাকে বসাবেন তার অবস্থা কি হবে ভাবুন। এই যে অসংযত ব্যক্তি, যে মনকে সংযত করেনি, তার ওই যে বিষয়ের দিকে ধাবমান ইন্দ্রিয়, যার পেছনে পেছনে তার মন যাচ্ছে, সেই ইন্দ্রিয়টি কি করে? তার আত্মানাত্ম বিবেক বুদ্ধি, বিবেক মানে পার্থক্য,
বুদ্ধি মানে জ্ঞান, মানে পার্থক্যের জ্ঞান। কাদের পার্থক্যের জ্ঞান? আত্মা এবং অনাত্মা। এটি আত্মা, এটি নিত্য, এটি শাশ্বত, এবং এটি নিত্য নয়, এটি আত্মা নয়, এটি শাশ্বত নয়। এই যে পার্থক্য জ্ঞান, সেটাই হরণ করে নেয়, ওই জ্ঞানটাকে আবৃত করে দেয়। এবং তার ফলে কি হয়? অনাত্ম বিষয়ে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, সেখান থেকেই আমরা সুখ আহরণ করার চেষ্টা করি। ঠিক আছে? তো সুতরাং সেই ইন্দ্রিয়টি এর আত্মানাত্ম বিবেক বুদ্ধি হরণ করে নেয় এবং তার মনকে কি করে? তার মনকে বিষয়াভিমুখী করে। হওয়ার কথা ছিল মনকে আত্মাভিমুখী করা, ঈশ্বরাভিমুখী করা, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। কারণ কি? কারণ মন অসংযত, মনকে কন্ট্রোল করা হয়নি। তাই সে পাগলা ঘোড়া ইন্দ্রিয়ের পেছন পেছন চলেছে, অস্থির হয়ে আছে। মোহ কাকে বলে? করণীয় এবং অকরণীয়ের পার্থক্য বুঝতে না পারা, কর্তব্য এবং অকর্তব্যের পার্থক্য বুঝতে না পারা, নিত্য এবং অনিত্যের পার্থক্য বুঝতে না পারা, আত্মা এবং অনাত্মার পার্থক্য বুঝতে না পারা। আমরা মূলত আমাদের যে প্রাত্যহিক ব্যবহার, সেখানে আমরা প্রতিনিয়ত অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্য আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি। রিপিট করছি, আমরা প্রাত্যহিক ব্যবহারে, আমাদের ডেইলি লাইফে অনিত্য বিষয়ের মধ্যে নিত্য আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি, এবং তার জন্যই আমরা সেই শাশ্বত, নিত্য, স্থির, স্বাভাবিক আনন্দ পাচ্ছি না। আমরা ভেবেছি যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলে আমার সুখ হয়ে যাবে। আমরা ভেবেছি একটা গাড়ি কিনলে সুখ হয়ে যাবে। আমরা ভেবেছি যদি আমরা বিবাহ করি তাহলে আমাদের সুখ হয়ে যাবে। আমরা ভেবেছি কোনো একটা দামি গ্যাজেট কিনলে আমার সুখ হয়ে যাবে। সুখ কি হয়নি? অবশ্যই হয়েছে। কেন হবে না? টাকা পয়সা রোজগার করে সুখ হয়নি? হয়েছে। গাড়ি চড়ে সুখ হয়নি? হয়েছে। বিবাহ করে সুখ হয়নি? হয়েছে। একটা গ্যাজেট কিনে সুখ হয়নি? হয়েছে। কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম এগুলো দিয়ে পার্মানেন্ট আনন্দ পাওয়া যায়, চিরকাল আমি আনন্দ থাকবো। সেটা হয়। যারা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তারা সর্বত্যাগ করেন কেন? কারণ তারা জানেন অনিত্য বস্তু থেকে নিত্য আনন্দ পাওয়া যায় না। অনিত্য আনন্দ পাওয়া যায়, নিত্য আনন্দ পাওয়া যায়। আমার দরকার পার্মানেন্ট প্লেস, আমার দরকার আলটিমেট প্লেস, সর্বোচ্চ সুখ, সর্বোচ্চ আনন্দ, যার থেকে বেশি আনন্দ আর নেই। এবং তার জন্য তারা এই বাহ্য অনিত্য বিষয় ভোগকে পরিত্যাগ করে, এবং অন্তরে যে আনন্দ সমুদ্র বিদ্যমান, সে আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য তারা সাধনায় বসে। বিষয়ের ভোগে খানিক আনন্দ হয় বই বই কি, কিন্তু সে আনন্দ অন্তরের পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে না। বিষয়ের ত্যাগে যে আনন্দ, সেই আনন্দ অন্তরের পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে। আমাদের সকলের ডিটাচমেন্ট প্র্যাকটিস করা দরকার। ডিটাচমেন্ট মানে হচ্ছে যা আছে আমি তার জন্য গ্রেটফুল, আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আই ক্যান স্টিল সার্ভাইভ উইদাউট দিস। এইটা মাথায় রাখতে হবে। এটা ছাড়াও আমি সার্ভাইভ করতে পারি। আমার কাছে প্রচুর অর্থ আছে,
আই এম ব্লেসেড, আমি খুব নিজেকে আশীর্বাদ ধন্য মনে করছি, কিন্তু আমার আত্মপ্রত্যয় আছে যে এটা না থাকলেও আমি সার্ভাইভ করে যাব। আমার কাছে খুব সাপোর্টিভ একজন আমার জীবন সঙ্গী বা জীবন সঙ্গিনী আছে, কিন্তু অন্তরের গভীরে আমি জানি ওনাকে ছাড়াও আমি সার্ভাইভ করতে চাই। আমার কাছে উপভোগ্য এই মুহূর্তে অনেক বস্তু রয়েছে, মাথার উপরে ছাদ রয়েছে, আমার একটা বাড়ি রয়েছে, কিন্তু আমি এটাও জানি যেগুলো না থাকলেও আমি সার্ভাইভ করতে। ডিটাচমেন্ট প্র্যাকটিস করতে হয়। ডিটাচমেন্ট প্র্যাকটিস না করলে কি হবে, কোনো একটা জিনিসের অনুপস্থিতি আপনাকে বিফল করে দেবে। যে জিনিস আছে, উই আর গ্রেটফুল ফর দ্যাট, আমরা তার জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ঈশ্বর আমাদের সেই জিনিস দিয়েছেন, বহু মানুষ পায়নি, আমরা ঈশ্বরের কৃপায় পেয়েছি, আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই ঈশ্বরকে তার জন্য। কিন্তু অন্তরের ভেতরে, মানে সরি, যেটা আমি বলতে চাইছি, হৃদয়ের ভেতরে সেই বৈরাগ্যের দীপ যেন টিম টিম করে জ্বলতে থাকে। যদি কখনো বৈরাগ্যকে আমাকে স্পর্শ করতে হয়, বা হৃদয়ের দীপ যেন জ্বলতে থাকে। বিষয় তৃষ্ণা থেকে সরে আসার বা ভোগ্য বিষয়ের অনুপস্থিতিতে যে দুঃখ, সেই দুঃখ যেন আমাদের স্পর্শ করতে না। এবং এই প্রসঙ্গেই আসছে এর আগের শ্লোকটা, যেটা আমরা মনন করিনি, আমি একটু সুযোগ নিচ্ছি এখন যেহেতু কানেক্টেড এই এটার মনন করার। সেটা হচ্ছে, বলা হচ্ছে নাস্তি বুদ্ধি, একটা পাঠ করি আমি। নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা, ন চা ভাবয়তঃ শান্তিঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখম। বলা হচ্ছে অসমাহিত ব্যক্তির আত্মস্বরূপ বিষয়িনী শুদ্ধ বুদ্ধি নেই, এবং তার পরমার্থ বিষয়ে অভিনিবেশ হয় না। আর পরমার্থ চিন্তা শূন্য ব্যক্তির বিষয় তৃষ্ণায় বিরতি নেই। এইরূপ বিষয় তৃষ্ণ পুরুষের প্রকৃত সুখ কোথায়, অর্থাৎ তার প্রকৃত সুখ কখনোই সম্ভব। এইবারে মজা, মজাটা হচ্ছে শঙ্করাচার্য অপূর্ব ভাষ্য করেছেন, সংক্ষিপ্ত করেছেন, স্পষ্ট বলেছেন যে নাস্তি বুদ্ধি আয়ুক্তাস্য, মানে যে অযুক্ত তার বুদ্ধি নেই। তো এখানে অযুক্তকে আর বুদ্ধি কি এটা পরিষ্কার করেছেন। আয়ুক্ত মানে যে যুক্ত নয়, যার অন্তঃকরণ সমাহিত নয়, যার অন্তঃকরণ সংযত নয়, ঠিক আছে, সে হচ্ছে অযুক্ত। তাহলে অযুক্তকে, যুক্তকে, যার মন শান্ত, যার মন প্রতিনিয়ত আত্মতত্ত্ব চিন্তনে রত, যার মন সবসময় আত্মার বিষয়ে ধ্যানরত, ঠিক আছে, তার মন হচ্ছে সমাহিত। সে বাইরের কোনো বিষয় দেখছে, তার বাইরের কোনো বিষয়ে মন যাচ্ছে না, তার মন সমাহিত হয়েছে আত্মা, ঠিক আছে। তো এইরকম যাদের মন আত্মায় সমাহিত তারা যুক্ত, আর যাদের মন সমাহিত নয়, নিয়ন্ত্রিত নয়, আত্ম বিষয়ে নিরন্তর ধ্যান করছে না, সেই অযুক্ত মন, সেই অযুক্ত মনে, সেই অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নেই। বুদ্ধি মানে কি, আত্মস্বরূপ, আত্মার স্বরূপ বিষয়ক বুদ্ধি, আত্মার স্বরূপ কেমন এই জ্ঞান তার নেই। আত্মার যে প্রকৃত স্বরূপ সেটি তার কাছে প্রতিভাসিত হয়নি। কার কাছে? যার মন কন্ট্রোল নয়। ব্যাপারটা কি স্বাভাবিক নয়? ভেবে দেখুন, আমাদের মন যদি প্রচন্ড চঞ্চল হয়, ওই ইন্দ্রিয়ের পেছন পেছন গিয়ে বিষয়গুলোকে গ্রহণ করতে থাকে, তার ইন্ট্রোস্পেকশন, সে বহির্মুখী হয়ে আছে, কারণ ইন্দ্রিয়গুলো স্বভাবই হচ্ছে তারা বহির্মুখী।
যে মন বাইরে ছুটে বেড়াচ্ছে, সে অন্তরের আনন্দ সমুদ্রে অবগাহন করবে কি করে? ফলে যে অযুক্ত, যার অন্তঃকরণ, যার মন আত্মায় সমাহিত হয়নি, তার কাছে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। তার সেই আত্মস্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান তার হয় না। আর নচায়ুক্তস্য ভাবনা, নচায়ুক্তস্য ভাবনা, ভাবনা শব্দের অর্থ শঙ্করাচার্য কি করছেন? আত্মজ্ঞান অভিনিবেশ। যে অযুক্ত, যার অন্তঃকরণ সংযত নয়, তার আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না। আত্মাকে জানার জন্য তার প্রবৃত্তি হয় না। আত্মস্বরূপকে বোঝার জন্য তার মধ্যে প্রয়াস দেখা যায় না। কারণ কি? তার মন তো বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেই মনকে একত্র করা, সেই মনকে এক জায়গায় হৃদয়ে এনে তাকে আত্মতত্ত্বে সমাহিত করা জন্য। তো যে অযুক্ত, যার মন অত্যন্ত চঞ্চল, বিষয়ের পেছনে, ইন্দ্রিয়ের পেছনে ছুটতে ছুটতে, বিষয় গ্রহণ করতে করতে, ঠিক আছে, তার আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয়। তারপরে কি বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে নাচা ভাবায়াতা শান্তি। যার ভাবনা নেই, যার আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশ নেই, যার আত্মজ্ঞানে অর্থাৎ আত্মাকে জানার জন্য যার যে প্রযত্ন করছে না, তার শান্তি নেই। শান্তি মানে শঙ্করাচার্য অর্থ করেছেন উপশম। এই যে অজস্র কষ্ট আমরা অনুভব করছি, মনে একটা জিনিস কিন্তু একদম মনে রাখুন, আমাদের শারীরিক কষ্ট বেশি না। যারা একমাত্র আমরা ক্রনিক ডিজিজে ভুগছি, তাছাড়া কারোরই সেরকম দুঃখ নেই, ম্যানেজেবল। তো আমাদের দুঃখ সম্পূর্ণ মানসিক। আমরা অন্তরে অন্তরে কষ্ট পাই। বলা হচ্ছে যে এই পরমার্থ চিন্তা শূন্য যে ব্যক্তি, তার উপশম হয় না। উপশম হয় না মানে কি? তার তৃষ্ণার উপশম হয় না। কারণ কি? সে বাইরের বিষয়গুলোতে ছুটে বেড়াচ্ছে, যত বিষয় ভোগ করবে তত তৃষ্ণা বাড়বে। কারণ বলেছিলাম যে ডিজায়ার ইজ লাইক অ্যান এম্পটি কাপ উইদাউট আ বটম। একটা কাপ যার তলাটা নেই, আপনি সেই বাসনাকে যতই পূর্ণ করার চেষ্টা করুন না কেন, সে কখনো পূর্ণ হবে না। ঠিক আছে, সে একদম আমাদের ভীমের উদর, বৃকোদর। বৃকোদর কেন বলা হয়? বৃকো মানে হচ্ছে হায়না। হায়নার পেট কখনো ফুল হয় না, ও সবসময় খেতে থাকে, সবসময় খিদেতে থাকে। হায়নার বড় কষ্ট, ওর খিদে কখনো শান্ত হয় না। সেই হায়নার খিদের মতো আমাদের হচ্ছে বিষয় তৃষ্ণা। বিষয়ের তৃষ্ণা, এটা চাই, ওটা চাই, এটা হয়ে গেছে, ওটা চাই, সেটা হয়ে গেল, ওটা চাই। এই চাওয়ার আর শেষ। যার যে আহ, ভাবনা করছে না, পরমার্থ চিন্তা করছে না, তার বিষয় তৃষ্ণায় বিরতি নেই। সে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। চতুর্দিকে আমরা পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছি, ইন্দ্রিয়গুলোর পেছনে পেছনে মনকে লাগিয়ে দিয়ে চতুর্দিকে আমরা উন্মত্ত হয়ে আছি। এই যে মেডিটেশনটা কেন করতে হবে? মেডিটেশন করতে হবে যে নিজেকে শান্তি দেওয়ার জন্য, নিজের প্রকৃত স্বরূপের সাথে অন্তত কিছুক্ষণ হলেও তার সমীপে যাওয়ার জন্য। না হলে বহির্মুখী ইন্দ্রিয় সে আমাদের উদ্ভ্রান্ত করে দেবে। এবং যে এইরকম যার উপশম হয়নি, যার শান্তি হয়নি, যে বিষয় তৃষ্ণায় জর্জরিত, সেই বিষয় তৃষ্ণ পুরুষের, ব্যক্তির
প্রকৃত সুখ কোথায়? তা কখনোই সুখ সম্ভব নয়। এবং শঙ্করাচার্য একটা লাইন দিয়েছেন, এটা খুব সুন্দর। তৃষ্ণায়াম সত্যাম না সুখস্য গন্ধমাত্রমপি উপপদ্যতে। অর্থাৎ এই বাসনা জর্জরিত ব্যক্তির সুখের গন্ধ মাত্র তার কাছে পৌঁছায় না। সুখ সুখ করে ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এক ফোঁটা সুখ পাচ্ছে না। সেই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান আছে, ওরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না, শুধু সুখ চলে যায়। সুখের অন্বেষণে সবাই ছুটে বেড়াচ্ছে, সুখ চাই সুখ চাই। যত প্রার্থনা সব কেন্দ্রিত, সুখ দাও সুখ দাও। বলা হয়, more you search for it, less you get it. আপনি যত সুখের খোঁজ করবেন তত কম সুখ পাবেন। কারণ কি? কারণ সুখ তো বাইরে নেই, আপনি ভুল জায়গায় খুঁজছেন। বাইরে যত খুঁজতে যাবেন আপনি তো সেই সুখ পাবেন না। সেই সুখ অন্তরে আছে। বাইরের বিষয় কি করে? ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম, যেটা বলে আমি আজকের আলোচনা শেষ করব। আমাদের মন যদি শান্ত থাকে, পুকুরের জল যখন শান্ত থাকে, সেরকম আমাদের মন যদি শান্ত থাকে, তাহলে সেই পরমানন্দ চৈতন্যের প্রকাশ সেখানে হয়। পুকুরে দেখবেন সূর্যের একটা সুন্দর প্রতিবিম্ব হয়েছে, ঠিক আছে? এইবারে আপনার মনে একটা ডিজায়ার এলো, ধরুন আমার মনে একটা ডিজায়ার এলো যে আমি এখন একটা ইমিডিয়েট আমাকে কোয়েশ্চেন সেট তৈরি করতে হবে, যাতে আমাদের শিক্ষার্থীদের উপকার হয়। তো আমি এখন ওটা মাথায় চলছে, আমার একটা বাসনা মাথায় চলছে, মনটা চঞ্চল হয়ে গেল। পুকুরের জল তখন ঢেউ খেলানো শুরু করবে, মন পুকুরের জল তখন ঢেউ খেলাতে শুরু করবে। তখন আর সূর্যের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পাওয়া যাচ্ছে না। আমার একটা ভালো ল্যাপটপ চাই, আমার মনে ল্যাপটপের বাসনা হলো, মন চঞ্চল হয়ে গেল। তারপরে যেই ল্যাপটপটা পেলেন, তখন ক্ষণিকের জন্য বাসনা পূর্তি হওয়ার কারণে সেই যে বাসনার দ্বারা চালিত যে ঢেউগুলো, যে মনের চঞ্চলতা, সেটা শান্ত হয়ে গেল। ফলে আবার সেই পরমানন্দ স্বরূপ চৈতন্যের প্রকাশ আপনার মনে, তার প্রতিবিম্ব, তার রিফ্লেকশন আপনার মনে দেখা গেল, আপনি আনন্দ অনুভব করলেন। এইবারে ভাবুন, বিষয়ের কারণেই আপনার মনে চাঞ্চল্য এসেছে, বাসনা পূর্তির কারণে আনন্দ হয়েছে, আবার খানিক পরে অন্য একটা বাসনা যেই চলে আসবে আবার মন চঞ্চল হয়ে যায়। তার জন্য যদি আপনি আগেই বাসনাটাকে মেরে রাখতে পারেন, তাহলে মন স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল থাকবে না, স্বাভাবিকভাবেই আপনি নিজের স্বরূপানন্দ অনুভব করবেন। ওই জন্য শ্রী শ্রী মা বারবার বলেছেন, নির্বাসনা হও, বাসনাকে অতিক্রম করো। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন যে জগতে দুঃখ আছে, এগুলোকে আর্য সত্য বলা হয়। জগতে দুঃখ আছে, উনি নিজে বলেছেন, জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে। তারপরে বলছেন বাসনা ই হলো দুঃখের কারণ। সুতরাং আমরা যেন বৈরাগ্যের অভ্যাস করতে পারি। সমস্ত কাজ আমরা যা আমাদের জন্য আছে সংসারে সব করব, অ্যাকিউরেটলি করব, কিন্তু অন্তরে যেন সেই বৈরাগ্যের বাতি অনির্বাণ থাকে। এবং আমরা যেন এই বাসনার দহন থেকে মুক্তি পেতে পারি। ঈশ্বরের কৃপায় যেন আমাদের মনে বাসনার দহন কমে আসে।
যেন আমাদের মনে আমরা সেই শীতলতা অনুভব করি, যেন আমরা ঈশ্বরমুখী হতে পারি। বেশ, আর দীর্ঘায়িত না করে এখানেই আমরা শেষ করছি। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।